നമ്മളിതാ അടുത്തൊരു പെർഫോമൻസിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമുക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യങ്ങളൊന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഒരു ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. യുദ്ധത്തിനിടയ്ക്കും വെടിയൊച്ചകൾക്കിടയ്ക്കും നമ്മൾ കേട്ട ആ ഒരു സുന്ദര ശബ്ദത്തെയാണ് ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ പ്രൈഡായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ നൈറ്റിംഗേൽ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ പാലസ്തീനി സിംഗറായ സന മൂസ. നല്ലൊരു കൈയ്യടി നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പാലസ്തീനിയൻ സിംഗറെ സന മൂസ, വേൾഡ് റിനൗൺഡ് സിംഗർ കൂടിയാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടി ആടുജീവിതം ഗോഡ് ലൈഫിന്റെ മ്യൂസിക് ലോഞ്ചിന്റെ ഈ ഒരു സെറമണിയിൽ മാമിനെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. മാം, is this your first time in Kerala? Yes. What do you feel, ma'am? How is Kerala? Wonderful. I feel wonderful. Yes, I feel part of this place. Okay, you've been very long in the journey. You know the journey and the process about Adujeevitham, ma'am? No, I've not been in Jordan or in Algeria, but I was following their really long journey in filming. They were stuck during the COVID in Jordan. I know how much effort and time they have invested to create this film, this movie. So I'm like you, like everyone here, are eagerly waiting to see the movie on the 28th of March. And how was it, ma'am, collaborating with A.R. Rahman sir, Blessy sir? How was it, ma'am? Oh my God. Oh. It's a bit scary. I have to say. They are super talented people, so super creative people, very supportive, and they always trying to. They are pushing us to open up and to make more fusions. Yes, sir. To make to try and examine new ways to rearrange our music. It's not easy. So thank you for supporting us. They are mentors to me. I'm a big fan of them, and I'm really blessed to have this chance and to contribute to the music of this film. Thank you very much. Superb. And ഈ ഒരു മൊമെന്റിൽ റഹ്മാൻ സാറിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് കൂടി നമ്മളൊന്ന് വേദിയിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സർ, ഇറ്റ് വുഡ് ബി എ ബ്ലെസ്സിങ് ഇഫ് യു കൻ ഹാവ് ദ പ്രസൻസ് ഓവർ ഹിയർ ഓൺ ദ ഡയസ്. സർ പ്ലീസ്, റഹ്മാൻ സാറിനെ കൂടി സാറിനെ ഞാനൊന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇനി കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പാലസ്തീനിയൻ ശബ്ദമാണ്. എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ശബ്ദ സൗന്ദര്യമാണ്. റഹ്മാൻ സാർ കൂടി ഇതാ വേദിയിലേക്ക് നല്ലൊരു കൈയ്യടി നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആടുജീവിതം ദ ഗോഡ് ലൈഫിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് മാസ്റ്റർ ഓഫ് മ്യൂസിക് A.R. Rahman. So, namaskaram, sir. And how was it, sir? The story is, I was scoring Majid Majidi's Messenger of God, and I was in Paris, and I said, I was working with the Trio Gibran, the oud players. So I asked them, do you know any Arabic singer, female singer? So they just casually said, I had no one singer. And she comes in. So the way they were saying that she was just an okay singer or something like that. And she started singing, and that's it. My life changed, and she's a part. She's part of all my Sufi concerts, which I do in Dubai or India, everywhere. And this lady, you know, when all this stuff happened, I didn't know she was alive or not. So I had to call and say that, is she alive or not? You know, when all this October thing happened. And the first thing was because I was so worried. But she is a rock star by herself. And look at the kind of courage. She's not even mentioned about all the stuff that has happened. So I think let God give solution to that, give peace. And let's get on with the song. തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ സോങ് ആണ് ഇവിടെ ഇതാ ഇവർ അനാവരണം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് മാം, യു നോ ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ സോങ് which you are going to sing today for us? For sure. I'll sing in Arabic today. Arabic. It's a Palestinian folk old music. Okay. Coming from the north of Palestine. ഓക്കെ, സോ ട്രഡീഷണൽ സോങ് ആണ്. ആ ഒരു ഗാനം നമുക്ക് കേട്ട് തന്നെ ആസ്വദിക്കാം. ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് മാം. Thank you. Nani.
المرجع وحدها بدويك انطلت من المرجع وحدها والبدر أخوها والهلال ابن عمها بدويك انطلت من المرجع وحدها والبدر أخوها والهلال ابن عمها بدويك انطلت من المرجع وحدها بدويك انطلت من المرجع وحدها. من المرجع Thank you. Thank you so much, Sanam also. നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇന്നിവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി വിശ്വസ് അറിയിക്കാൻ എത്തിയത് മലയാളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സംവിധായകരാണ്. ആദ്യം ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡയറക്ടർ ജയരാജ് സർ, ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് എ മെൻറ്റർ ടു ബ്ലെസ്സി സർ ആണ്. മലയാളത്തിന് എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ള, മലയാളത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് നാഷണൽ അവാർഡ്സും സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ്സും നേടിത്തന്നത് ഡയറക്ടർ ജയരാജ് സർ ആണ്. ഇസ് ഓൾ ഹിയർ സർ. ബ്ലെസ്സി സാറിൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും വലിയൊരു ലൈഫ് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഒരു ചിത്രം. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് വിഷയമാണ് സാറിന് പാസ് ഓവർ ചെയ്യാനുള്ളത്? ഈ നിമിഷം മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ നിമിഷമായിരിക്കും. ഇതുപോലൊരു ഓഡിയോ ലോഞ്ച് ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അതിൻ്റെ എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ്. AR റഹ്മാൻ മലയാളികൾ മുഴുവൻ കോരിത്തരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം RK ശേഖറിൻ്റെ സംഗീതം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിൽ പിറന്ന ഒരുപാട് മലയാള ഗാനങ്ങൾ ഇന്നും ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു യുവർ ഫാദർ സർ RK ശേഖർ. അതുപോലെ തന്നെ റഹ്മാൻജിയെ വളർത്തി വലുതാക്കുന്നതിൽ മുൻകൈ എടുത്തിരുന്ന മുഴുവൻ MK അർജുനൻ മാഷായിരുന്നു. മാഷ് ഇന്നില്ല. ഞങ്ങൾ മാഷിനെയും സ്മരിക്കുന്നു. ഇതുപോലൊരു പ്രതിഭയെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തരുവാൻ അദ്ദേഹം തീർച്ചയായും മലയാളികൾ സ്മരിക്കുന്നു എന്നും. അതുപോലെ തന്നെ ഓസ്കർ അവാർഡ് കിട്ടിയ സമയത്ത് റഹ്മാൻജി പറഞ്ഞു, അമ്മയാണ്, അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാം ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നത്. ആ അമ്മയെ ഞങ്ങൾ സ്മരിക്കുന്നു ഈ മൊമെൻറ്റിൽ. ഈ നിമിഷത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതായി മാറുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയ ശിഷ്യനും
എൻ്റെ സുഹൃത്തും ബ്ലെസ്സി. ബ്ലെസ്സി ഒരു അത്ഭുതമാണ്. ഈ സിനിമ പോലെ തന്നെ ഒരു അത്ഭുതമാണ് ബ്ലെസ്സി. എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ആദ്യ സിനിമ മുതൽ, വിദ്യാരംഭം മുതൽ ഫോർ ദി പീപ്പിൾ വരെ ബ്ലെസ്സി അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നീട് ഞാൻ ബ്ലെസ്സിയോട് പറഞ്ഞു, ബ്ലെസ്സിന് മേലാൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആവരുത്, ബ്ലെസ്സി എന്നേ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് സിനിമ ചെയ്യണം. ബ്ലെസ്സി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ആരെയും സമീപിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബ്ലെസ്സി ഫോർ ദ പീപ്പിൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, ബ്ലെസ്സി പോകണം, മദ്രാസിൽ പോകണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു നടനെ കാണണം. ബ്ലെസ്സി ഒരു കഥയുമായി നടനെ കണ്ടു. ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ജയ, രക്ഷയില്ല, അദ്ദേഹം ഡേറ്റ് തരില്ല, ഞാൻ തിരിച്ചു പോരുവാണ്, എൻ്റെ ജീവിതം എന്താവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മറ്റൊരു നടൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു. ബ്ലെസ്സി പോയി കാണൂ, അദ്ദേഹം ഡേറ്റ് തരും. ബ്ലെസ്സി പോയി കണ്ടു. പിന്നീട് 2-ാം ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചു ബ്ലെസ്സി പറഞ്ഞു, ജയ, എല്ലാം സ്വപ്നവും സാക്ഷാത്കരിച്ചു, ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യ സിനിമ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ആ ഒരു നിമിഷം ഞാനും ബ്ലെസ്സിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീടുള്ള ഓരോ സന്നിഗ്ധ ഘട്ടത്തിലും ബ്ലെസ്സി എന്നെ വിളിക്കും, ജയ, എനിക്ക് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ആടുജീവിതവും. ബെന്യാമിൻ്റെ വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ ഈ ആടുജീവിതം മലയാളത്തിലെ ചെങ്ങമ്പുഴയുടെ രമണന് ശേഷം, ഒരുപക്ഷെ MTയുടെ 2-ാം ഊഴത്തിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള ആടുജീവിതം സിനിമയാക്കുവാൻ വേണ്ടി ബ്ലെസ്സി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ, ആ ആടുജീവിതത്തിലെ നജീബിൻ്റെ ജീവിതം പോലെ തന്നെയായിരുന്നു ബ്ലെസ്സിയുടെ ജീവിതവും. കാരണം നജീബ് അനുഭവിച്ച അതേ വേദനയാണ് ബ്ലെസ്സി അനുഭവിക്കുന്നത്. കാരണം 5, 6, 7 വർഷങ്ങൾ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗം സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ രീതിയിൽ, കോവിഡായിട്ടും അല്ലാത്ത രീതിയിലും ഒക്കെ ബ്ലെസ്സിയെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓരോ നിമിഷവും ബ്ലെസ്സി തളർന്നു വീഴുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു, നജീബ് തളർന്നു വീണതുപോലെ. പക്ഷേ അവസാനം ഈ നിമിഷത്തിലെത്തുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ അടുത്ത ഓസ്കറിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 3 ഓസ്കർ അവാർഡ് കിട്ടിയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഐ ബെറ്റ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബ്ലെസ്സി, മലയാളികൾ കൊതിക്കുന്ന, ഹൃദയത്തിലേറ്റ് ഇന്നും ആരാധിക്കുന്ന റഹ്മാൻജി, നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട റസൂൽ പൂക്കുറ്റി, വീണ്ടും ഒരു ഓസ്കാറിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം, അതുപോലെ ബെന്യാമിൻ, മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബെന്യാമിൻ, രഞ്ജിത്ത്, മേക്കപ്പ് മാൻ, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും. അതോടൊപ്പം തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് മലയാളത്തിൻ്റെ അഭിമാന നടൻ, മലയാളത്തിൻ്റെ അഭിമാന സംവിധായകൻ പൃഥ്വിരാജ്. സുകുമാരൻ ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മല്ലിക ചേച്ചിയുടെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വനിതയിൽ വായിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞുപോയി. ഇന്നും ഹൃദയത്തിൽ സുകുമാരൻ ചേട്ടൻ്റെ സ്വപ്നം അത് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സിനിമയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നന്ദി. ഇത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ഓസ്കാർ വാരിക്കൂട്ടട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. ഇനി വേദിയിലേക്ക് ആശംസകൾ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡയറക്ടർ രാജീവ് അഞ്ചൽ. മലയാളത്തിന് വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ള സംവിധായകൻ കൂടിയാണ് ഡയറക്ടർ രാജീവ് അഞ്ചൽ. അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് സാദരം ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ മലയാളത്തിൻ്റെ യശസ് ഓസ്കാർ വേദിയിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട റസൂൽ പൂക്കുട്ടി ഒരു തവണ ഹിറ്റ് ചെയ്തു. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ AR റഹ്മാൻ സാറ്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ബ്ലെസ്സി എന്നോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെയാണ്. അന്ന് നേരത്തെ റസൂൽ പൂക്കുട്ടി പറഞ്ഞതുപോലെ, റസൂൽ പൂക്കുട്ടി ആദ്യമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ വന്ന ഒരു സിങ്ക് സൗണ്ട് ചെയ്ത സിനിമ ബിയോണ്ട് ദ സോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ചേർന്ന് ചെയ്ത ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയായിരുന്നു. അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നമുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ അമേരിക്കയിൽ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമേരിക്കയിൽ വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി പോയപ്പോൾ എനിക്കൊഴിച്ച് വേറെ ആർക്കും വിസ കിട്ടിയില്ല, തന്നില്ല. റസൂലിന് കിട്ടിയില്ല, ബ്ലെസ്സിക്ക് കിട്ടിയില്ല, അതുപോലെ നമ്മുടെ അന്നത്തെ SB സതീശൻ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ, അതുപോലെ ആർക്കും കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ അന്ന് അവിടെ കോൺസുലേറ്റിലിരുന്നവർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെക്കാൾ നല്ല ടെക്നീഷ്യൻസ് അവിടെ ഉണ്ട്, നിങ്ങളവിടെ പോയി അവരെ വെച്ച് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ചെറിയ നമ്മളെ ഒന്ന് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് വിസ തരാതിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് അവരെല്ലാം തന്നെ അമേരിക്കയിൽ ഓസ്കർ അവാർഡ് വാങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. റസൂൽ ഓൾറെഡി വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.
ജയരാജ് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ ബ്ലസ്സിയോട് പറയാറുണ്ട്, ബ്ലസ്സി, നമ്മളൊക്കെ പപ്പേട്ടൻ്റെയും അരവിന്ദേട്ടൻ്റെയും ഭരതേട്ടൻ്റെയൊക്കെ സിനിമ ആരാധനയോടെ കണ്ട് വളർന്നവരാണ്. ഞങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം ആ സമയത്ത് ഒരു സിനിമ പൂർത്തിയാക്കാൻ 7 വർഷമെടുത്തു. അത് ഞങ്ങളൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. 7 വർഷം കൊണ്ടെങ്കിൽ 70 സിനിമ ചെയ്യാം. പക്ഷേ 7 വർഷമെടുത്തൊരു സിനിമ ചെയ്ത സിനിമ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? മുഴുവൻ ഓസ്കാറും വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ ഗാന്ധി എന്ന സിനിമയാണ്, ഗാന്ധി സിനിമയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ 6 വർഷമോ 7 വർഷമോ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, ആത്മാർത്ഥമായി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് ഓസ്കാർ അവാർഡിൽ കുറഞ്ഞ ഒന്നുമല്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൃഥ്വിരാജ്, എനിക്കത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എൻ്റെ സ്നേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടൊപ്പമുണ്ട്. ഞാനൊരു കുട്ടികളുടെ സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അന്ന് സൈനിക് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് പൃഥ്വിരാജ്. അപ്പോൾ കുറേ കുട്ടികളുടെ സിനിമയാണ്. അപ്പോൾ കുറേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് കൂടാതെ 1-2 പേരെ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് വേണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു, ഡയലോഗ് പറയാൻ കൊള്ളാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കിയെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ 2 കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നു. ഒരാളൊരു കണ്ണടയൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിനോട് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു, നന്നായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, മോനെ നമുക്ക് അഭിനയിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല, അങ്ങനെ അതൊന്നും നോക്കണ്ട, അതൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പം പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അത് എൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കാം, എൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞാലേ ഞാൻ അഭിനയിക്കത്തുള്ളൂ, എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അറിയാം. ആരാണ് അച്ഛനെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് സുകുമാരൻ ചേട്ടനാണ്. അത് പൃഥ്വിരാജാണ്. അന്ന് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ മുഖത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ക്യാമറ വെച്ച് ഒരു ഡയലോഗ് പറയിച്ചത് ഞാനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്നേഹം ഓസ്കർ അവാർഡിലേക്ക് പോയാൽ അത് എനിക്ക് എൻ്റെ അഭിമാനവും എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുമായിരിക്കും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബ്ലസ്സിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബ്ലസ്സിയുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള വേദനിക്കുന്ന സമയത്ത് മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ സൗഹൃദം പങ്കിടാറുണ്ട്. ഇവിടെ എത്താൻ തന്നെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം എനിക്ക് അത്രമാത്രം ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ള ഒരു ടെക്നീഷ്യനാണ്. 7 വർഷം ഞാൻ ജടായുപ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞ ജടായു പക്ഷി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ 7 അല്ല 12 വർഷം എടുത്തു ശില്പം ഉണ്ടാക്കാൻ. 12 വർഷം കൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു ശില്പം ഉണ്ടാക്കിയത്. പക്ഷേ റിസൾട്ടുണ്ട്. പൃഥ്വിരാജ് അവിടെ വന്നു. ഈ ചേട്ടൻ ഇവിടെ എന്തോ എടുക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. വന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ബ്ലസ്സി അവിടെ വന്നു. ബ്ലസ്സി വന്നപ്പം പറഞ്ഞു, രാജീവ്, നിങ്ങളെ അധ്വാനത്തിന് റിസൾട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഞാൻ തിരിച്ച് ബ്ലസ്സിയോട് പറയുകയാണ്, പൃഥ്വിരാജിനോട് പറയുകയാണ്, ഇതിനകത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട സകല ടെക്നീഷ്യൻസിനോടും ഞാൻ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വലുത് കാത്തുവച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം, അത് ഓസ്കർ ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു ആശംസ അറിയിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയതിന് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ നന്ദി ഞങ്ങളിവിടെ അറിയിക്കാൻ പോവുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇനി ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഏറ്റവും റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിടി ടാലൻസിനെ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ 2 ഭാഗ്യങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന 2 ആക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞങ്ങളിവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ആൾ ഹീസ് എൻ അറബ് ആക്ടർ. ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ വേദിയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സ്വന്തം ആക്ടർ താലിബ് അൽ ബാലിഷേ. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു ആക്ടറെ കൂടി ഈ ഒരു മൊമെന്റിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ ഇൻ സുഡാനീസ് സിനിമ, മിസ്റ്റർ റിക് അബി. Yeah, what are they doing? There's no starry sky. Are you ready, mortal man?
ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിൻ്റെ മലയാള മണ്ണിൻ്റെ ഒരു സ്നേഹം ഇരുവരെയും നമ്മളിവിടെ ഇതാ അറിയിക്കാൻ പോവുകയാണ്. മിസ്റ്റർ താലിബ് ആൻഡ് മിസ്റ്റർ റിക് അബിയാണ് ഈ ഒരു വേദിയിലുള്ളത്. ഇരുവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള പൊന്നാടയാണ് നമ്മളിവിടെ ഇതാ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പൊന്നാട ചാർത്താൻ വേണ്ടി പ്രകാശ് പട്ടാഭിരാമൻ സർ, ദ MD ഓഫ് കല്യാൺ സിൽക്സ്, അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് കല്യാൺ സിൽക്സ് ആണ് പ്രകാശ് പട്ടാഭിരാമൻ. താലിബിന് വേണ്ടിയുള്ള പൊന്നാട ചാർത്തുന്നത് നിറഞ്ഞ കൈയടി നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആടുജീവിതം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യങ്ങളൊന്നായി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ആക്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസ് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ. ഞങ്ങളുടെ ആടുജീവിതം എന്ന സിനിമ അത് നമ്മുടെ ഒരു ബ്ലെസി സാറിൻ്റെ ഒരു ജീവിത യാത്ര തന്നെയാണ്. അതിലേറ്റവും വലിയ സപ്പോർട്ടുമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി നിന്ന വ്യക്തികളിൽ ഒരാൾ തന്നെയാണ്, എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു പേര് തന്നെയാണ് കല്യാൺ സിൽക്സിൻ്റെയും അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രകാശ് സാറിൻ്റെയും. ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ സീറ്റിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ വീണ്ടും ക്ഷണിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ആക്ടർ, ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വേദിയിലെ സാന്നിധ്യം കൂടിയായ മിസ്റ്റർ റിക് അബിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പൊന്നാടയാണ് നമ്മൾ നൽകാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനു വേണ്ടി മിസ്സസ് ഷെറിൽ m4marry.com. നല്ലൊരു കൈയടി നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആടുജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറി ഇപ്പോൾ ഇതാ കേരളത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഇതാ നമ്മുടെ സ്നേഹം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് റിക് അബി ഇവിടെ ഇതാ നിൽക്കുകയാണ്. ആൻഡ് താലിബ് സർ, വെൽക്കം ടു കേരള. Thank you very much. I am very happy to be here with these nice people. How was it, sir? Because in the trailer we could actually see a scene in which you were actually beating our Najib. How was it working with our Prithvi Raj, sir? First of all, Salam Alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh and Namaskaram all of you. First of all, I want to say thank you very, very, very much to my master, Mr. Blasi. Thank you very much to give me a good chance to be in this film with all the friends who were working in this film, and I am very glad to be here with you and A. Rahman and my friend Prithviraj. Well, sometimes when there were some scenes for beating and hitting and those things, I was excusing him that I'm going to beat you. He said, beat me. There was one scene, I told him, let's do it like this. I'll do like this, you drop yourself. He said, no, beat me. Then I beat him, and I'm very sorry for that. The one, they will see it later in the film. I am very thankful to be in Kerala and to be in a film in this size, got life. Thank you, Mr. Benjamin. It is a very nice story, and very, 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 very thanks to Mr. Najib. Thank you very much. Actually, we got too much tired for working in this film from 2019. And I was more tired when they kept me in the jail, that's me in the hotel, when COVID started. 14 days I was there. After that, everybody is going to continue. I returned to Muscat, and I was very sad for that because the flights came for us, so we have to leave. So I cannot continue with them. It was, when I saw the videos, it was very excellent. I said, why I went home? Why I didn't stay there with them? To feel all of us about this bad COVID, really. But my very thankful for everybody who works in this film, all the technicians, all the friends, everybody in this film. I might forget some names, but please forgive me. Thank you, thank you, thank you very much. I'm proud to work with an actor like Prithviraj. Thank you very much, my dear. And my master, thank you very much. Inshallah, I'll work again with you in other film because I want to be a star in India also. Seems like I'm a star in my country. Thank you very much.
സൂപ്പർ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയപാഠവും ഈ വരുന്ന മാർച്ച് 28-ന് ഗ്ലോബലി നമ്മളെല്ലാവരും ആസ്വദിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആൻഡ് റിക് അബി, yes sir, what do you have to say? Because Blessy sir told me you are someone with an immense amount of energy. Show us that energy, sir, please. First of all, I don't know if I'm saying it right. Namaskaram, Kerala! Namaskaram! Am I saying it right? Okay. So it took me more than 5 years to actually know how to say the title of the film, not in English, but in Malayalam. So I'm going to try it with you guys, and please be kind. Adu Javitam. Did I say it right? No? Okay. Adu Jividam. Adu Jeevitham, sir. Adu Javitam. Adu Jeevitham. Adu Jivatam. Yeah, sir. All right, okay. Well, there's so much to say. I mean, first of all, thank you, Blessy, for meeting us in Dubai and, being there for the audition. Thank you, Ursula. She's there, my manager. She's there. People are mistaking her for a Palestinian, but she's actually a proud Indian from the UAE, right? There's so many people to thank. Person that also put me on this project, Mr. Ivor Gracias as well, and just so many people. Prithviraj, what can I say? I mean, your dedication inspires us all, really. I thought I was the only person. Yeah, let's have a round of applause. He deserves it. When I saw the BTS of how the film was made, I didn't know you went all the way to Austria in order to get your body right. I mean, he had a trainer with him, Mr. Ajit. But not only that wasn't enough. He went with the best people in order to have the right dietary a process of, gaining weight and losing weight, which is very dangerous, by the way. There were a lot of actors that went through that, like Jared Leto. He did that, and he got very, very sick. But we're glad that he's here and he's healthy, and just living to tell the tale. Thank you so much. Thank you for being very hospitable with us, your guests representing Sudan and the UAE, and Mr. Talib Balushi representing Oman. We couldn't have asked for a better lead, and that's the reason why they call him a lead, because he leads by example. He leads by example. His humility is just paramount. And there's so many other people that I'd get to thank. Eepin, Mr. Prabhakar, Yes. just so many. You. Yeah, he's over there. Hey, Eepin, thank you so much. Robin, thank you for being really, really patient. I don't know, and thank you, of course, Mr. Sanal Kumar. If it wasn't for him, I'd actually be homeless. Yeah, because during the pandemic, everybody left, and I actually stayed for 3 months. And Blessy, he didn't take care of us as a director. He took care of us as a father. Really, he would check in on me as much as he could, and the whole team between India, the UAE, and Jordan, took very, very good care of us. Just wanted to say this man is a great human, Yes, he is. really. His name is in his character. He's not just Blessy, he's blessed. Honestly, he deserves it. Thank you. Thank you so much. വലിയ കൈയടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ 2 ആക്ടേഴ്സിനും ഇനി ഇതാ ഇവരുടെ വിസ്മയം നമ്മൾ ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ കാണാനിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇറ്റ് വാസ് an honor having you both here. Thank you for having us. Thank you, Kerala. Bahut shukriya. What he said. Bahut shukriya. All right, thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you. നജീബിന്റെ സൈനൂനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിതാ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത്. അന്ന് ഇതൊരു സിനിമയായിരുന്നു, ബട്ട് ഇന്ന് ഇറ്റ് ഹാസ് ടേൺഡ് ഔട്ട് ടു ബി എ മാസ്റ്റർ പീസ്. கஷ்டமெல்லாம் போச்சு, அழகான ஒரு படம் இருக்கு. അപ്പം ഞാനും ബ്ലസ്സി സാറും കൂടെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു, ഞങ്ങൾ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ രാജുവിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ 2024-ലും ഞങ്ങൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് തുടരുവാണ്. ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പേര് മാത്രമല്ല പറയേണ്ടത്, അവൻ്റെ പേരും പറയണം, ഗോകുലിൻ്റെ പേരും പറയണം. സാധാരണ ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ബ്ലസ്സി ചെയ്യുന്നത്. It's a blessing. It's a blessing.